اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اس چیز کی تم پیروی کرو، اس بات پر تم عمل کرو جو بات اللہ نے قرآن میں نازل کیا، حدیث میں نازل کیا، آسمان سے اتاری گئی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، ان باتوں کے سوا کسی بات کی تم پیروی مت کرو، چاہے کتنا بڑا پیر کیوں نہ دے، کتنا بڑا ولی کیوں نہ دے، کتنا بڑا خواجہ کیوں نہ دے، کتنا بڑا تمہارا مرشد کیوں نہ دے. کون تو بھی تم نہ وہ عمل دیں دے، تمہارے مفتی صاحب دیں دے، بڑے لمبی شیروانی، لمبی پگڑی جھگڑی پہنے والے تمہارے علامہ حضرت مولانا دیں دے، کوئی بھی کچھ بھی دے دے، اگر اس بات کی دلیل قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، دیوار پر رکھ کر مارو، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اسلام کے اندر 0% ویلیو ہے اس کی. اللہ کہتا ہے قرآن سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کے نفس سے بڑھ کر اس پر مصیبت نہیں ڈالتے. جتنا اس کی جان، اس کا نفس مصیبت کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، ہم اتنی ہی اسے پریشانی دیتے ہیں. جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتا اتنی بڑی مصیبت ہم نہیں دیتے اسے. یہ کون کہتا ہے؟ ہمارا کریٹر، ہم کو پیدا کرنے والا ہمارا خالق ہم کو کہتا ہے. اذان فجر سے پہلے تیسرا پہر، سمائی دنیاوی آسمان پر ہمارا رب ذوالجلال والاکرام آ کر 3 پکار پکارتا ہے اپنے غفلت میں سوئے ہوئے بندوں اور بندیوں کے لیے، انسان جناتوں کے لیے. اللہ کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو دنیا میں کسی مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہو، دنیا کے کسی پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں پڑا ہو، وہ اگر مجھ سے مدد طلب کرے، میں اس کے ٹینشن دور کرنے کے لیے اس کے نزدیک آیا ہوں. ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے اپنی مصیبتوں کا دکڑا بیان کرے، میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تعالى في موضع آخر أولا يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين وهم لا يتوبون.
مرتن او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا ہم سب کا پالنہار و پروردگار ہے. درود نازل ہو سارے نبی و رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا اسلامی کیا طریقہ ہے، وہ طریقے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانے کے لیے کھڑا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کے لیے بنائی گئی. اس دنیا میں ہر آدمی پریشان ہے، بچے سے لے کر بوڑھا تک ہر آدمی پریشان. چھوٹا بچہ جو شاید پلے ہوم یا LKG UKG پڑھتا ہو، وہ بچہ اتنے کلو کا نہیں ہوتا، اس سے ڈبل ویٹ اور کلو کا اس کا بستہ ہوتا ہے، اس کا بیگ ہوتا ہے، اس کی کتابیں ہوتی ہیں. اسے ٹینشن ہے اپنے ہوم ورک کا. میں ہوم ورک نہیں کروں گا، ٹیچر مجھے ماریں گے. غرض کہ دنیا میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے. کسی نہ کسی قسم کی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشوں سے وہ دوچار ہوتا ہی رہتا ہے. اور یہ دنیا کا اصول ہے، یہ اللہ کا بنایا قانون ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ ٹینشن سے بری نہیں ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا اسے بھی نہیں ہے. اگر کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کی ٹینشن نہیں، بیماری نہیں، کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں، تو وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ آخرت میں جنت ہے. جنت ہر پریشانیوں، ہر مصیبتوں، ہر ٹینشن، ہر بیماری سے بری، اس ذمہ صحت و عافیت، نعمت و برکت والی وہ جگہ ہے. جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں، ہمارے آنے والی نسل در نسل اس دنیا میں جیے گی، اسے پریشانیاں لائق ہوں گی، بے شک اسے پریشانیاں آپ پکڑیں گی. اور یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنے کے لیے ہم کو یہاں بھیجا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. اپنی آخرت سنوارنے کے پیچھے، اپنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی جنت کے راستے پر چلنے کے لیے ہم کو ہزاروں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک مومن کی زندگی مکمل آزمائشوں سے بھری ہوئی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ 155 156 157 155 سے 157 آیت تک اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم مومنوں کو آزمائیں گے، ان کے جان میں نقصان کر کے، ان کے مال میں نقصان کر کے، ان کے کھیتی باڑی میں نقصان کر کے، ان کے پھلوں میں نقصان کر کے. کبھی ان کو صحت مند رکھیں گے تو کبھی بیمار بنا دیں گے، کبھی ان کو دولت مند بنائیں گے تو کبھی فقیر بنا دیں گے، کبھی ان کو عزت کے اونچے کٹہرے پر پہنچائیں گے تو کبھی ذلت کے گڑھے میں اتار دیں گے. کبھی کسی کو اولاد دے کر آزمائیں گے تو کبھی کسی کو بے اولاد بنا کر آزمائیں گے. کسی کو روزی روٹی دے کر آزمائیں گے تو کسی کو بے روزگار بنا کر ہم آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے نبی
बता दो मेरे बंदों को, तुम्हारे उम्मती को, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह, जब भी किसी मोमिन को कोई आफत आती है, कोई परेशानी आती है, खालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए अल्लाह की जानिब रुजू इख्तियार करते हैं, अल्लाह की जानिब अपना लौ लगाते हैं। और सूरह तौबा, अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा की 126वीं आयत में अल्लाह का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अवला यरो अन्नहुम युफ्तिनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, क्या ये लोग नहीं देखते हम इनको एक साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा किसी न किसी आफत में जरूर मुब्तला करते हैं। ये कौन कह रहा है? हमारा अल्लाह कह रहा है। सूरह तौबा में आखिरी आयतों में 126 नंबर आयत में अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह का बनाया कानून है। ये हम सोचते होंगे 2019 में कोविड-19 आया था, फिर 2020 में कोरोना के नाम से आया, फिर 2021 में इसी कोरोना की लहर में ऐसे हट्टे कट्टे लोगों को जमीन बोस बना दिया, जमीन के नीचे खबर के आगोश में सुला दिया। हमने सोचा भी नहीं था कि ये लोग मर जाएंगे, मर गए, हम लोग बच गए। अभी कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के नाम से आने वाली है, या आ चुकी है, बहुत जगह फैल चुकी है, कई लोग इसके शिकार बन रहे हैं और बनने वाले हैं। ये क्या हुई है? देखते देखते साल में ये बीमारी नए नए नामों से आ रही ना, ये साजिश है, बीमारी है, जो भी है, अल्लाह का निजाम सुन लो। अवला यरो अन्नहुम युफ्तिनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, क्या ये लोग नहीं देखते हम इनको साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा किसी न किसी आफत में जरूर मुब्तला करते हैं, किसी न किसी आजमाइशों में, किसी न किसी बीमारी में जरूर इनको मुब्तला करते हैं। सुम्मा ला यतूबून, फिर भी ये लोग तौबा नहीं करते। सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, ना ये तौबा करते हैं, ना ये नसीहत हासिल करते हैं। अल्लाह हमसे कह रहा है, हम कोरोना ला रहे हैं, ओमिक्रॉन ला रहे हैं, और तुम्हारे माल में खसारा कर रहे हैं, तुम्हारे बदन में, सेहत में बीमारियां दे रहे हैं, तुम्हारे फलों में, तुम्हारी खेती बाड़ी में बारिश रोक कर तुम्हारे खेत की फसल को नुकसान कर रहे हैं। सुम्मा ला यतूबून, क्या अब भी तुम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करोगे? वला हुम यज़क्करून, क्या अब भी नसीहत हासिल नहीं करोगे? ये अल्लाह की आजमाइश है जी, परेशानियां आकर रहेंगी जी। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, ऐ मेरे बंदो, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है जन्नत में ऐसे ही फ्री चले जाओगे? जबकि तुमसे पहले वाले अंबिया को, अंबिया के साथ उठने बैठने वालों को हमने ऐसे ऐसे आजमाइशों की चक्की में डालकर इनको पीसा। ये लोग कांप गए, ये लोग तड़प गए, ये पुकारने लगे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अब हमारी मदद तुम्हारे बिल्कुल करीब आएगी। हम आजमाएंगे जैसे पहले के लोगों को हमने आजमाया। हम आजमाइशों की चक्की में डालकर पीसेंगे और ये देखेंगे तुम में का मोमिन कौन, मुनाफिक कौन, तुम में का खरा कौन, खोटा कौन, तुम में का असली कौन, नकली कौन। हम ये जांचेंगे, हम ये परखेंगे। जब तक आजमाइशों की भट्टी में डालकर तुमको तपाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक जन्नत फ्री में मिलने वाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हर कदम ब कदम उसे आजमाइशों में मुब्तला करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आजमाइशें क्या हैं? अय अल्लाह के नबी, आजमाइशें क्या हैं? आपने बयान फरमाया, सबसे बड़ी आजमाइशें अल्लाह अंबिया को देता है। अंबिया जैसी आजमाइशें दुनिया में किसी को नहीं देता।
अंबिया की उतनी बड़ी आजमाइशें, अंबिया की उतनी बड़ी परेशानियां किसी को नहीं मिलती। इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाता है। फिर उसके बाद जिसका ईमान जितना मजबूत रहेगा, जो जितना अल्लाह के करीब रहेगा, अल्लाह उसे उतनी आजमाइशों से दो चार करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये आजमाइशें हिया तकर्रुब मिन अल्लाह, अल्लाह से कुर्बत इख्तियार करने का जरिया है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाइशों में डालकर अपने करीब करता है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब भी इनको मुसीबत आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाह, या अल्लाह हम तेरे हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह हम तेरी जानिब लौटने वाले हैं। अल्लाह साल में एक बार या दो बार बड़ी आजमाइशों में हमको डाल देता, सिर्फ इसलिए मेरा बंदा मेरी जानिब पलट जाए, मेरा बंदा मेरी जानिब रुजू कर ले। अब आइए, परेशानियां तो आती ही हैं, परेशानियों में हम में से बेशुमार लोग मुब्तला है। कोई खर्चदारी में मुब्तला है, कोई अपनी बीमारी में मुब्तला है, कोई किसी की जवान बेटियां घर में एक एक दो दो तीन तीन बैठी हैं, उनको रिश्ते के लिए परेशान है, और कोई शख्स बड़े से बड़ा एग्जाम लिखा है, वो ये चाहता है कि मैं इंजीनियरिंग पास कर लूं, डॉक्टरी पास कर लूं, मैं फलां दुनिया के डिग्रियां हासिल कर लूं, अच्छे नंबरात से पास हो जाऊं। और कोई आदमी ये चाहता है कि मुझे बाहर गांव का वीजा लग जाए, मैं कमाने के लिए बाहर चला जाऊं। और कोई शख्स परेशान है, शादी होकर 12 साल हो गया, खानदान में तरह तरह के नाम उठ रहे हैं, मुझे एक औलाद हो जाए। और किसी आदमी का दुकान तो अच्छा फिट है, लेकिन हाथों में पैसा नहीं टिकता, हाथों में कोई पैसा उसकी बरकत नहीं है, हर किस्म से परेशान है आदमी। अब इन परेशानियों का हल तलाशने के लिए लोग क्या करते हैं? गलत तरीके इख्तियार करते हैं, जबकि इस्लाम में इसके अच्छे तरीके, सही तरीके हैं, वो छोड़कर गलत तरीके इख्तियार करते हैं। गलत तरीके क्या? कोई जाता है जादू कराने के लिए, भाई मेरा दुकान तो अच्छा है लेकिन हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, क्या किया जाए? अब वो जादूगर एक नींबू, एक नारियल पढ़कर दे देता है, यानी तो वो तांबे के, पित्तल के वो जो पत्ते होते हैं उसमें नक्शा वगैरह, नंबर वगैरह लिखकर तोहरे दे देता है, बेटे ये तेरे घर में लगा ले, दुकान में लगा ले, फला फला, तुझे जादू से कोई भी हलाक नहीं करेगा, तू आबाद हो जाएगा। क्या जादू करना, क्या नींबू नारियल से अपने परेशानियों का दिफा करना सही है या गलत है? अगर हम कुरान हदीस से सवाल करें तो कुरान और हदीस हमको यह जवाब देते हैं कि यह बिल्कुल गलत तरीका नहीं, शिरकिया, कुफरिया तरीका है। यह तरीका सही नहीं है, तुम्हारे परेशानियों से बचने का यह तरीका सही नहीं है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 106, अल्लाह कहता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सर ईमान लाने वाले, अक्सर कलमा पढ़ने वाले शिरक के काम करके मुशरिक बन जाते हैं। अब कलमा पढ़कर ये शिरक करना, यही है ये नींबू पे भरोसा कर लेना, नारियल पे भरोसा कर लेना, तोहरों पे भरोसा कर लेना, जादू के जरिए अपना इलाज करना, अपने दुकान का इलाज कराना, ये मुसीबतों से बचने का गलत तरीका है। फिर क्या किया जाए? हदीस से अगर सवाल करें तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अता अर्राफा, जो आदमी, मन अल्लाह का शैया, जो आदमी अपने गले में कोई चीज लटकाएगा, चाहे वो तांबे पीतल की तांत क्यों ना हो, या किसी किस्म का धागा क्यों ना हो, या किसी किस्म का पलीता क्यों ना हो, या कोई तावीज गंडा क्यों ना हो, मन अल्लाह का शैया उकिला इलैहि यौमुल क़ियामह, जो आदमी दुनिया में कोई तावीज या पलीते लटका कर ये भरोसा, ये उम्मीद लगाएगा कि ये तावीज मुझे जादू से बचाएगा, ये पलीता मुझे नजरे बद से बचाएगा, ये पलीता, ये तावीज मुझे दुनिया के आफतों से बचाएगा, यकीनन उसने कुफ्र किया, उसने शिरक किया। मन अल्लाह तमीमतन फक़द अशरक, जिसने कोई तमीमा लटकाया उसने शिरक किया, और क़यामत के दिन अल्लाह उसी के हवाले करेगा, तूने इस पर भरोसा किया, जा मैं तुझे जहन्नम में डालूंगा। वो भरोसा जो मुझ पर करना चाहिए था तूने इस तावीज पर किया, जा मैं इसी के हवाले तुझे करता हूं। तो पता यह चला, तावीज, पलीता, नींबू, नारियल, तोगरे,
ان چیزوں سے اپنے دنیاوی پریشانیوں کا حل تلاشنا بالکل غلط طریقہ ہے، شرک کا راستہ ہے، کفریہ طریقہ ہے۔ بعض لوگ اپنی دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور کیا کرتے ہیں؟ فائل کھولنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں کتنا کما رہا ہوں، ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹک رہا، کیا ہوا ہوگا مجھے؟ میرے ہی گھر میں کون کی ہے چوری کر رہا ہے، یا میرے خاندان میں کوئی ہے جو مجھ پہ کرا رہا ہے، یا میرے پیسے میرے نوکر چاکر اندر سے ایکسپٹ کر رہے ہیں، وہ نکال رہے ہیں۔ اب یہ جانچنے کے لیے، فائل کھولنے کے لیے جاتا ہے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے آپ کی پریشانیوں سے بچنے کا حل؟ بعض لوگ وہ راستے میں بیٹھے ہوئے طوطے بابا کے پاس جاتے ہیں، طوطے سے وہ چند کارڈ اٹھاتا ہے، ایک کارڈ اٹھا کے رکھ کر اندر چلا جاتا ہے، سکھایا ہوا طوطا، طوطے کو سکھاؤ تو سیکھ جاتا ہے، اور وہ فائل کھول کے بولتا ہے کہ تمہارے سالے صاحب تمہارے اوپر جادو کرا رہے ہیں، یا تمہارے پیسے چوری کر رہے ہیں، یا تمہارے فلاں فلاں۔ ایک بھی سچ نہیں ہوتا، پورا جھوٹ، اس کا جھوٹ پلندہ اپنے بھیجے میں رکھ کر ساری رشتہ داریوں کو یہ خراب کر لیتا ہے۔ رشتہ داریاں، آپسی بھائی چارگی، آپسی معاملات سب بگاڑ لیتا ہے۔ کیا فائل کھولنے کا طریقہ صحیح ہے؟ اگر ہم حدیث سے سوال کریں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی سے سوال کیا گیا کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی آپ نے بیان فرمایا لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يخطئون وعلى ربهم يتوکلون۔ جادو نہیں کرنے والے، جھاڑ پھونک نہیں کرنے والے، اور داغ نہیں لگانے والے، فال نہیں کھلانے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے۔ جادو نہیں کرنا، جادو نہیں کرانا، فال نہیں کھولنا، فال نہیں کھلانا، داغ نہیں لگانا، ٹیٹو جو بدن پر ٹیٹو چھڑا لیتے ہیں نا، وہ داغ نہیں لگانا، ہر معاملے میں، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ یہ 4 صفت رکھنے والے بغیر حساب و کتاب کے اللہ کے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان 70,000 میں شامل فرما دے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا فال کھولنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث بخاری کی، اللہ کے نبی بیان فرماتے من اتا عرافا فسألہ عن شیء، اگر کسی نے کسی عراف کے پاس آ کر اپنی ہتھیلی دکھایا، اپنا ہاتھ دکھایا، اپنا فال کھلایا، فسألہ عن شیء، اس سے کچھ سوال کیا، فصدقہ بما یقول، اس نے ان باتوں کو سچ جان لیا جو کچھ بھی اس نے اس کے سامنے بکواس کیا، فقد کفر بما انزل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری، اس نے اس ساری شریعت اسلامیہ کا کفر کر دیا جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا تھا، ساری شریعت کا اس نے کفر کر دیا۔ فال کھولنے کا طریقہ بالکل غلط ہی نہیں، کفریہ طریقہ ہے۔ آپ کو فال کھلا کر بھی اپنے پریشانیوں کا حل نہیں تلاش کرنا چاہیے۔ اب اور کیا کرنا چاہیے؟ جب جادو نہیں کرانا، فال نہیں کھلانا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بعض لوگ کسی کو پیسے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری طرف سے وظیفہ کرو، ہماری طرف سے استخارہ کرو، ہماری مصیبتیں دور ہونے کے لیے تم یہ عمل کرو، وہ عمل کرو، اور وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ 1,01,111 مرتبہ یا ودودو کا رٹ لگاؤ، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ روزی رزق سے پریشان ہو، اول آخر مرتبہ 11 مرتبہ درود پڑھو، بیچ میں 1,170 پر ایک مرتبہ یا رزاقو یا متینو، یا رزاقو یا متینو کو ریٹ لگاؤ، تمہاری روزی روٹی میں برکت آ جائے گی۔ یا نہیں تو مغرب کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 12 مرتبہ سورہ درود ابراہیمی، فلا عمل کرو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایسے بتانے والے پاکھنڈی بابا بھی موجود ہیں۔ کیا ان لوگوں کے پاس جا کر ایسے عمل کرنا، ہماری مصیبتوں پریشانیوں کا حل تلاش کرنا صحیح عمل ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 3،
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। इस दीन में किसी बात का इजाफा भी नहीं, किसी बात की कमी भी नहीं। और इस दीन को अल्लाह ने इस्लाम होने पर अल्लाह ने राजी कर लिया। अल्लाह राजी हो गया दीन इस्लाम को हमारे लिए मजहब इस्लाम चुनने पर। दीन के अंदर किसी बात का इजाफा नहीं। खुतबा हज्जतुल विदा, नबी की जिंदगी का आखिरी खुतबा, आप अलैहिस्सलाम ने बयान किया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। दो चीज तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरा मेरी हदीस है। इन्हीं दो चीजों को मजबूती से पकड़ना, न कभी गुमराह होंगे, न कभी राह रास्त से भटकोगे। अब देखना यह है, ये 1111 मर्तबा का जो विर्द है, या वदूदू या वदूदू या रज़ाकू या खवियू या मतीनू, या जो भी ऐसे अव्वल आखिर मर्तबा 11 मर्तबा दुरूद या 41 मर्तबा सूरह इखलास, ये तमाम जो भी फॉर्मेलिटीज ये बाबा लोग बनाकर पेश करते हैं, हालांकि कुरान की आयतें ही बताते हैं, दुआएं बताते हैं, लेकिन इसकी तादाद 1111 मर्तबा, फला अमल 11 मर्तबा, फला जिक्र 11 मर्तबा, फला जिक्र 1100 मर्तबा, ये कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? अगर है तो करना, नहीं है तो नहीं करना। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, नबी का जमाना गुजर गया, सहाबा का जमाना। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। आपने वहां लोगों को देखा, फर्ज नमाज के बाद वो लोग कंकरियों पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ने का एक नया रिवाज पैदा कर लिए। कंकरियों पर फर्ज नमाज के बाद तिस्पो 3 बार सुभान अल्लाह, तिस्पो 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, तिस्पो 4 बार अल्लाहु अकबर, या तिस्पो 3 बार अल्लाहु अकबर, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 100 मर्तबा की तस्बीह हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने से अल्लाह ताला दुनिया में कितने बड़े परेशानी और हंदे अल्लाह उसके दूर कर डालता। ये सही हदीस है। अब ये अल्लाह के नबी ने हमको सिखाया है, अपनी उंगलियों के पोरों पर पढ़कर बताया है। उंगलियों के पोरों पर पढ़ो, इसलिए कि ये उंगलियां क़यामत के दिन, ये हाथ तुम्हारे साथ रहेगा, ये उंगलियां तुम्हारे साथ रहेंगी, अल्लाह के सामने गवाही पेश करेंगी। या अल्लाह, इसने मेरे ऊपर तेरा जिक्र किया, गवाही पेश करेंगी। तुमको तावीज पर, मनकों पर सुभान अल्लाह बोल के मन के ढकलना ये जायज नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तावीज क़यामत के दिन तुम्हारे साथ नहीं आएगा। उंगलियां रहेंगी, उंगलियों पर पढ़ो। जो सुन्नत का तरीका नबी ने बताया, जैसा करके दिखाया वैसा ही करना चाहिए, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। इस्लाम के अंदर कोई बात चेंज नहीं कर सकते। कूफा के अंदर इमाम साहब सुभान अल्लाह 100 कंकरियां लेते थे, सुभान अल्लाह इन्हों 1 कंकरी डाले तो सारे मुसल्लियां सुभान अल्लाह कंकरी नीचे डालते थे। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह, इन्हों 1 कंकरी डाले, सारे लोग कंकरियां डाले। गोया के पूरी मस्जिद टप 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 कंकरियों की आवाज से चट 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 पूरी गूंजती थी। अब ये नया रिवाज, बिदात, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इनको रोका, नहीं माने। मदीना गए, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताए कि मैं इनको मना करता हूं, ये लोग नहीं मान रहे। अबू मूसा अशअरी आए और उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी नबी अलैहिस्सलाम के गुजरे हुए ज्यादा साल नहीं बीते, उम्महातुल मोमिनीन के मकान में नबी के झुब्बे मौजूद हैं। नबी जिन बर्तनों में खाए थे वो बर्तन अभी टूटे नहीं हैं, नबी के बर्तन मौजूद हैं, और तुमने दीन में बिदात पैदा कर दिया। ये क्या कर रहे हो? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। ये उंगलियों पे गिनने में परपट आता, हम ना कंकरियों पे गिरे तो परफेक्ट काउंटिंग बराबर होती। मा अना इल्ला बिखैरिन या अबा अब्दुर्रहमान, अबू अब्दुर्रहमान, हम तो भलाई की नीयत से कर रहे हैं काम। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला वो कंकरियां लिए, मार मार कर उनको भगाए। जो तरीका नबी ने बताया वो करना, वैसा करना, उसमें चेंजिंग करे, बिदात है इस्लाम में, और ऐसी बिदात की इजाजत हम नहीं देते। निकलो यहां से। मार मार को भगाए कंकरियां लेके। पता यह चला इस्लाम के तरीके से हम हटकर कोई काम नहीं कर सकते। ये जो बाबा बोलते हैं 1121 मर्तबा या वदूदू या रज़ाकू पढ़ लो, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएंगे, ये सब गलत तरीके हैं। ना कुरान में इसकी कोई दलील है, ना हदीस में इसकी कोई दलील। हमको ऐसे काम नहीं करना है जो कुरान और हदीस जिस बात की इजाजत हमको नहीं देते।
سورہ آراف آیت نمبر 3 اللہ کا ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس چیز کی تم پیروی کرو، اس بات پر تم عمل کرو جو بات اللہ نے قرآن میں نازل کیا، حدیث میں نازل کیا، آسمان سے اتاری گئی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ان باتوں کے سوا کسی بات کی تم پیروی مت کرو، چاہے کتنا بڑا پیر کیوں نہ دے، کتنا بڑا ولی کیوں نہ دے، کتنا بڑا خواجہ کیوں نہ دے، کتنا بڑا تمہارا مرشد کیوں نہ دے، کون تو بھی تم نہ وہ عمل دیں دے، تمہارے مفتی صاحب دیں دے، بڑے لمبی شیروانی لمبی پگڑی جھگڑی پہنے والے تمہارے علامہ حضرت مولانا دیں دے، کوئی بھی کچھ بھی دے دے، اگر اس بات کی دلیل قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں، دیوار پر رکھ کر مارو، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اسلام کے اندر 0% ویلیو ہے اس کی۔ کتنا بڑا علامہ اتنی موٹی پگڑی مہندیاس والا بولیا تو بھی اس کی بات 0 ویلیو ہے، قرآن کے اندر حدیث کے اندر اگر نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی بات کی کوئی اہمیت کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا ایسے ورد کر کے اپنے پریشانیوں کا حل تلاشنا بالکل غلط طریقہ ہے۔ اب آئیے پھر صحیح طریقہ کیا ہے، اپنی مصیبتوں سے بچنے کے صحیح طریقے کیا ہیں؟ صحیح طریقے نمبر 1، اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 154 154 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو جب بھی دنیا میں تم مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی تمہیں آ جائے، اللہ کی مدد طلب کرو، صبر کرتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ ایسا مددگار ہے، اس کے جیسا مشکل کشا نہ دنیا میں ہے نہ آسمانوں میں ہے، اس کے جیسا مددگار، اس کے جیسی مدد کرنے والا وہی داتا، وہی گنج بخش، وہی اللہ تعالی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہ ساری دنیا کا مالک الملک ہے، ہمارا خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے، اس کے قبضے قدرت میں 7 زمینوں 7 آسمانوں کی باغڈور چلتی ہے۔ تو مدد طلب کرو اللہ سے، کیونکہ آزمائشوں میں ڈالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے، آزمائشوں سے آر پار کر کے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ تعالی ہے۔ اگر آزمائشوں میں گھر چکے ہو، پریشانیاں آ چکی ہیں، کرونا لگ چکا ہے، اومیکرون میں آپ کے باپ آپ کی اماں آکسیجن لے کر اسپتال کے بیڈ پر زندگی موت کے کشمکش میں موت کے ایام گن رہے ہیں، چاہے آپ پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو، اللہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے صبر کرتے ہوئے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی آفت آتی فوراً آپ جاتے 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے۔ نبی کے اوپر جب بھی کوئی آفت آتی، جب بھی کوئی ٹینشن والی خبر آتی، فوراً آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے۔ میرے مومن بھائیوں، میری مومنہ بہنوں، اللہ کے لیے یہ طریقہ اختیار کرو جو طریقہ ہمارے نبی نے اختیار کر کے ہم کو بتایا، کیونکہ نماز مومن کے دل کے سکون کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کی عبادت ہے، نفل نماز۔ وَإِذَا وَهُوَ سَاجِدٌ، جب وہ نماز میں سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، نبی نے کہا کثرت سے تم دعا کر لو، اللہ کے بندہ بالکل قریب چلا جاتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ عربی میں دعائیں کرو، نماز میں اردو میں دعائیں کرنا جائز نہیں ہے، عربی میں دعائیں کرو، جو بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے دعاؤں کی شکل میں۔ ہاں سجدے میں ربنا آتنا قرآن کی آیتوں والی مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، جبکہ سجدے اور رکوع میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ رکوع اور سجدے میں آپ بعض قرآنی آیات کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں علماء کا جواز بے شک کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھو، دعا کرو، یہ مصیبت سے بچنے کا صحیح طریقہ ہے، اسلامی طریقہ، نماز کے ذریعے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ،
اے بلال نماز کے ذریعے ہمارے دلوں کو راحت پہنچاؤ. کیا نماز کا ٹائم نہیں آیا؟ کیا نماز کا وقت نہیں آیا؟ نہیں اللہ کے نبی ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے. نماز تمہارے پریشانیوں سے بچنے کا صحیح طریقہ ہے. نماز پڑھو، اللہ ہر مصیبت سے بچا لے گا تم کو، ہر پریشانیوں سے بچا لے گا تم کو، دنیا کے ہر آفتوں سے اللہ بچا لے گا تم کو. نماز پڑھو. یہ جو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہو نا، اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کرنے والے کے بدن سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کو ڈھالی پکڑ کر ہلانے سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں. اللہ اس کے بدن سے گناہ ایسے جھڑاتا ہے. نماز پڑھنے والے کو اللہ صحت و عافیت عطا کرتا ہے، بدن میں نور عطا کرتا ہے، ایمانی طاقت اللہ اسے عطا کرتا ہے. پہلا اسلامی طریقہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرو. دعا ایک ایسی عبادت ہے، اب دعا ہوا مقل عبادت، دعا ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے، ساری عبادتوں کا نچوڑ. نماز کے لیے وقت مقرر ہے. فجر پڑھنے کے لیے صبح صادق کا ہونا ضروری، ظہر کے لیے زوال کا ڈھلنا ضروری، عصر کے لیے ہر چیز کا سایہ ایک مقدار کا ہونا ضروری، مغرب کے لیے سورج ڈوبنا ضروری، عشاء کے لیے آسمان کی شفق غائب ہونا ضروری. لیکن جمعہ کے لیے جمعہ کا دن ہونا ضروری. حج کرنے کے لیے ذی الحجہ کے 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کے وہ ایام آنا ضروری. قربانی کے لیے بقرعید کا ہونا ضروری، فرض روزے رکھنے کے لیے رمضان کا مہینہ ضروری. ہر عبادت کے لیے ایک وقت اللہ طے کیا، لیکن دعا کے لیے کوئی ٹائم نہیں، کوئی وقت نہیں. سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 7 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ. جب چاہے میرے پروردگار سے آپ اپنے اللہ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. یا ربی، اے میرے رب، میں تیرا بندہ، میں تجھے دعا کر کے مانگنا چاہتا ہوں، پکارنا چاہتا ہوں، مانگ کے دیکھو. اللہ کہتا ہے بول میرے بندے، تیرا یہ پروردگار تیری دعا سننے کے لیے حاضر ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کر میرے بندے، میں تجھے یاد کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب بھی مجھے کوئی سوال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب اس کے ہوتا ہوں، اس کی ہر دعا سنتا ہوں، اس کی ہر دعا میں سنتا ہوں. سورہ مومن آیت نمبر 60 اللہ کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مصیبت کو دور کرنے والا؟ اے انسانوں، تم اس زمین کا خلیفہ بنانے والا. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بابا خواجہ تمہارا مرشد کوئی دوسرا ہے؟ بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے؟ صرف اللہ ایک ہے، واحد القہار ہے. اس ایک اللہ سے مدد طلب کرو، تمہاری دعائیں اللہ قبول کرے گا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو یہ دعا سکھائے. اے ابو سلمہ، اگر دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا پڑھ کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا اگر تم پڑھو گے، اس کا معنی کیا؟ یا اللہ ہم تیرے ہیں، تیری جانب لوٹ کر آنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے، نیکی دے. واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت کے بدلے میں بھلائی عطا کر، اس غم کو خوشی میں بدل دے، اس بیماری کو صحت میں بدل دے، اس پریشانی کو راحت میں بدل دے. واخلف لی خیرا منہا، اس پریشانی کو اے اللہ خیر سے، امن سے بدل دے. یہ دعا اگر تم مانگو گے، تمہاری کتنی بھی بڑی پریشانی رہنے، نہ صرف اللہ پریشانیاں دور کرے گا، اس کے بدلے میں راحت، سکون، برکت، نعمت سے اللہ نوازے گا. یہ دعا سیکھ کر آیا ابو سلمہ، اپنی بیوی ام سلمہ کو سکھائے. ام سلمہ یہ دعا پڑھتی تھی، لیکن جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ام سلمہ کہتی میرے شوہر گزر گئے، میرے لیے وہ سب سے بڑی پریشانی کا عالم تھا. اتنی بڑی پریشانی میں بتا نہیں سکتی. جب کسی کا شوہر مرتا ہے، اس کی بیوی کو پتا ہوتی ہے کہ اس کی ساری دنیا اجڑ جاتی. وہ کہتی ہے میرے شوہر اللہ کے نبی سے جو دعا سیکھ کر آ کر مجھے سکھائے تھے، میں بار بار وہ دعا پڑھتی تھی. اللہ میں تیری ہوں، تیری جانب لوٹ کر مجھے آنا ہے، میں مصیبت میں ہوں، اللہ میری مصیبت کو بھلائی سے بدل دے، خیر سے بدل دے، میرے دکھ اور پریشانی کو خوشیوں سے بدل دے. میں اللہ سے دعا کرتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا
मेरी इस परेशानी की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला मेरे शौहर के बदले में दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान को मेरा शौहर बनाकर अल्लाह देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रिश्ता पेश करे हजरत उम्मे सलमा को, और वो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से उम्महातुल मुमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा बन गई, हम सब की मां बन गई, उम्महातुल मुमिनीन बन गई। वो कहती है मैंने तस्वीर भी नहीं किया था कि मैं नबी की बीवी बनूंगी, मेरे शौहर से बेहतर शौहर अल्लाह ने मुझे अता किया। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ नबी के उम्मतियों, अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरन मिनहा के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। देखो इसके बेहतर नताइज तुम अपनी जिंदगी में बहुत जल्द देख लोगे। ये इस्लाम में मुसीबतों से बचने के सही रास्ते हैं, परेशानियों से बचने के रास्ते। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर किसी को कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, अगर वो अपनी परेशानियों से बचने के लिए ये दुआ पढ़े जो दुआ अबू दाऊद की है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'त सहला। या अल्लाह नहीं है आसानी सिवाय तेरे, तू अगर चाहे दुनिया के हर मुश्किल को आसान कर दे। या अल्लाह मेरे दुनिया के इस मुश्किल काम को मेरे लिए आसान कर दे। अगर वो दिल में नियत रखकर ये दुआ पढ़ना शुरू करे कि इतनी बड़ी परेशानी क्यों ना रहने दे, अल्लाह ताला आन के आन में उसकी मुसीबत को आसानी में अल्लाह बदल देता है। ये दुआ पढ़ना चाहिए। एक मर्तबा हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास नबी आए, देखिए बड़े परेशान बैठी थी। नबी ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक बड़ी परेशानी आ गई। वो इतनी बड़ी परेशानी, पहाड़ से भी बड़ी परेशानी। अल्लाह के नबी ने कहा ऐ अस्मा, अगर तुम 7 मर्तबा ये दुआ पढ़ो अपनी तौहीद का वास्ता अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को देखकर 7 मर्तबा यह दुआ पढ़ो, कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना रहे, पहाड़ से बड़ी परेशानी तुझ पर क्यों ना टूट पड़ी रहे, अल्लाह पलक झपकने के बराबर तेरी मुसीबत को दूर कर देगा। वो दुआ बुखारी की हदीस, अल्लाह अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। या अल्लाह, अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरी जात में किसी को शरीक नहीं करता, मैं तेरा तौहीद परस्त बंदा हूं। ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह मैं तेरी बंदी हूं, मैं तेरी जात में किसी को शरीक नहीं करती। 7 मर्तबा अल्लाह अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। 7 मर्तबा अगर कोई इंसान अल्लाह की वहदानियत का वास्ता देकर दुआ कर दे, अल्लाह के नबी कहते हैं पलक झपकने के बराबर उसकी मुसीबत अल्लाह उससे दूर कर देता है। इन दुआओं पे अमल करके जिंदगी में नताइज देखो। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और तीसरी दुआ, चाहे दुश्मन तुमको घेर ले, मारने के लिए टूट पड़े, तुम्हारी जबान पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर का विर्द अगर आ जाए। जानते हो ये कौन सी दुआ? जब दुश्मनों ने नबी अलैहिस्सलाम को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को गारे सौर में करीब आ गए थे घेरने के लिए, अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी दुश्मन अपने नीचे देखें तो हमारे ऊपर निगाह पड़ेगी, पकड़ लेंगे, मार देंगे। ला तहज़न या अबा बकर इन्नल्लाह माअना, अबू बकर मत डरना, इस वक्त हम दोनों के अलावा अल्लाह की जात हमारे साथ है, मत डरना। उसके बाद नबी के जबान पर यह दुआ या कलिमात जारी थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या अल्लाह हम तुझ पर भरोसा करते हैं, तू हमारा बेहतरीन कारसाज है, व निअमल मौला व निअमन नसीर, तुझसे बड़ा हमारा कोई दोस्त नहीं, तुझसे बड़ा मददगार हमारा कोई दूसरा नहीं। अगर ये दुआ पढ़ो, देखो सारी दुनिया तुमको मारने के लिए टूट पड़ी क्यों ना हो, अल्लाह उस दुश्मनों के नरगे से तुम्हें कैसे बचाता है। नबी कहते हैं जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गोपन में बिठाकर नमरूद बादशाह ने आग में फेंक दिया, आग में जाकर गिरे इब्राहिम, अल्लाह तबारक व तआला के वो लाडले बंदे, पैगंबर, खलील, अल्लाह के दोस्त, उनकी जबान पर भी यही कलिमात थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह ने अपने खलील की हिफाजत आग को बोलकर किया, या नारु कूनी बरदन व सलामा अला इब्राहिम, अरे इब्राहिम तू ठंडी हो जा, इतनी भी ठंडी नहीं कि मेरे इब्राहिम को तकलीफ पहुंचाने वाली हो, सलामती वाली हो जा। अल्लाह ने आग को गुले गुलजार बना दिया।
देखने में आग भड़क रही है, लेकिन फूलों के बगीचे में जैसे इंसान झूमता है वैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे खेल रहे थे, आराम से अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर रहे थे। मुसीबत में घिरे हो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी जबान पर हस्बुनल्लाह का कलमा विर्द जारी करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कैसे दुनिया की मुश्किलों से बचाता है। ये परेशानियों से बचने के सही रास्ते हैं। अच्छा, और क्या रास्ते हैं इस्लाम में परेशानियों से बचने के? अगर आप हद से ज्यादा टेंशन में हो, हद से ज्यादा परेशान हो, ये जरूर अपने दिल को यकीन दिला लो, अपने माइंड को ये बोलकर तसल्ली करा लो। अल्लाह कहता है कुरान सूरह बकरा की आखिरी आयत में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम किसी इंसान को उसके नफ्स से बढ़कर उस पर मुसीबत नहीं डालते। जितना उसकी जान, उसका नफ्स मुसीबत को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखता है, हम उतनी ही उसे परेशानी देते हैं। जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उतनी बड़ी मुसीबत हम नहीं देते उसे। ये कौन कहता है? हमारा क्रिएटर, हमको पैदा करने वाला हमारा खालिक हमको कहता है, हमको बनाने वाला हमारा मालिक कहता है। उस अल्लाह को मालूम है इस इंसान के दिल में कितना बोझ उठाने की ताकत है, अल्लाह उतनी ही उसे आजमाइशें देता है। तो सबसे पहले ये तसल्ली करा लो, मुझे मेरी औकात से बढ़कर अल्लाह मुसीबत नहीं देता। अब उसके बाद आपको क्या करना है? आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, मुसीबत नहीं जा रही, क्या करेंगे आप? तीसरा रास्ता इस्लाम का परेशानियों से बचने का तीसरा रास्ता, तहज्जुद के वक्त उठिए आप, क्योंकि तहज्जुद का वो वक्त होता है जब अल्लाह आसमानी दुनिया पर आता है। तीसरा पहर, रात के 4:30 बजे के बाद, सहरी का वक्त, अजान फजर से पहले, तीसरा पहर, समाई दुनियावी आसमान पर हमारा रब्बे जुल जलाली वल इकराम आकर 3 पुकार पुकारता है अपने गफलत में सोए हुए बंदों और बंदियों के लिए, इंसान जिन्नातों के लिए। अल्लाह कहता है कोई मेरा बंदा जो दुनिया में किसी मुसीबतों में मुब्तला हुआ हो, दुनिया के किसी परेशानियों में, टेंशनों में पड़ा हो, वो अगर मुझसे मदद तलब करे, मैं उसके टेंशन दूर करने के लिए उसके नजदीक आया हूं। है कोई मेरा बंदा मुझसे अपनी मुसीबतों का दुखड़ा बयान करे, मैं उसकी मुसीबत को दूर करूंगा। दूसरी पुकार अल्लाह की, दूसरी पुकार, है कोई मेरा बंदा जो रोजी रोटी से परेशान हो, कितना भी कमाता हो लेकिन उसे पैसे नहीं लगते हो, वो रोजी रोटी में दर दर के ठोकरें खा रहा हो, अगर वो रोजी रोटी मुझे मांगने के लिए इस वक्त बेदार हो जाए, मैं उसकी कमाई में बरकतें भर दूंगा, उसकी रोजी रोटी को मालामाल कर दूंगा। ये दूसरा सवाल हमारे रब्बे रहीम का, रब्बे गफूर रहीम का दूसरा सवाल। तीसरा सवाल अल्लाह करता है अपने बंदों से, है कोई मेरा बंदा जो गुनाह करके अपने ऊपर डरने लग गया हो, मेरा अल्लाह मुझे अजाब में डालेगा, जहन्नम में डालेगा, किसी अल्लाह अजाब का शिकार बना देगा। या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार, तुम रात दिन गुनाहों पे गुनाह करने वाले हो। सुम्मस्तगफरतनी, अगर तुम मुझसे मगफिरत तलब कर तो, अगर तुम मुझे माफी तलब करो, मगफिरत तलब करो, लगफरतु लक, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा तुमको। है कोई मुसीबत में पड़ा हुआ, अपनी मुसीबत का बयान मेरे सामने करे, किसी बाबा के सामने, किसी दरगाह के सामने, किसी खबरों के सामने जाकर करने की जरूरत नहीं। सूरह रूम आयत नंबर 52, सूरह नमल आयत नंबर 82, अल्लाह कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौत वला तुस्मिउस सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ना कोई मुर्दा तुम्हारी बात सुन सकता है, ना कोई बहरा तुम्हारी आवाज सुन सकता है। मुर्दे भी नहीं सुनते, बहरे भी नहीं सुनते, फिर सुनता तो कौन सुनता? इन्नल्लाह समीउन बसीर, वो अल्लाह तुम्हारी आवाज सुनता है, जो समी है, जो बसीर है, जो सुनता है, जो देखता है और सुनता। उसके जैसा सुनने वाला पूरे जमी व जमा मक्की व मक्का में कोई नहीं, उसके जैसा देखने वाला पूरी जमी व जमा मक्की व मक्का में कोई दूसरा नहीं। वो कहता है कोई मुसीबत में मेरे सामने बयान करे, मैं उसकी मुसीबत दूर करूंगा। है कोई रोजी रोटी से परेशान, मैं उसकी कमाई में बरकत भरूंगा। है कोई गुनहगार, मुझसे मगफिरत तलब करे, मैं उसके गुनाह माफ करूंगा। अगर आप इलाज कर कर करके थक गए, औलाद ही नहीं हो रही,
डॉक्टर दवाइयां दे डाले, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कौन से इलाजा कर लिए, क्या भी नहीं हो रहा। तहज्जुद की नमाज का अलार्म रख ले, सो जाओ, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, ज्यादा से ज्यादा 8 रकात तहज्जुद पढ़ना है। इशा के बाद वितर मत पढ़ो, तहज्जुद की नमाज पढ़ को मियां बीवी दुआ कर ले, बैठो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को कैसे दूर करेगा, कैसे तुम्हारी मुश्किलों को अल्लाह आसान करेगा। यह तीसरा तरीका। और चौथा आखिरी तरीका, अगर तुम दुनिया के किसी परेशानी में मुब्तला हो चुके हो, तुम दुनिया के किसी आजमाइश के शिकार बन चुके हो, 1000 कोशिश करने के बावजूद आपकी मुसीबत आपसे दूर नहीं हो रही, नबी कहते हैं उस इंसान को चाहिए हाथ छपाकर सदका कसरत से किया करे, हद से ज्यादा सदका और खैरात वो किया करे। क्योंकि इंसान जो सदका निकालता है, उसका वो सदका उसके ऊपर चलने वाली मुसीबतों को टाल देता है। अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं है, आने वाली है, अभी नेक्स्ट मंथ फरवरी में, मार्च में या रमजान में आपको कोरोना अटैक होने वाला है, आपने सदका दिया, अल्लाह इस सदके की बरकत से आने वाली बीमारी से आपकी हिफाजत कर लेता है, आने वाली आफत को आने से पहले आपके ऊपर से टाल देता है। इस्लाम में परेशानियों से बचने के ये 4 तरीके थे जो कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने बयान किए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, हम तेरे आजिज फकीर बंदे हैं, तू हमारा अकेला मालिकुल मुल्क है, तेरे सिवा ना कोई हमारा मुश्किल कुशा है, ना तेरे सिवा कोई रब्बे जुल जलाली वल इकराम है, हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। ऐ अल्लाह, हम हकीर फकीर बंदों में जितने भी यहां जमा बैठे हैं, भाइयों में, बहनों में, हम में से हर किसी की 1000 किस्म के परेशानियां, टेंशनें, मुसीबतें, बीमारियां, हर किस्म की जिंदगी में कोई ना कोई आफतें मौजूद हैं। ऐ अल्लाह, तू हर एक के दिलों का भेद जानने वाला है। ऐ अल्लाह, हमारी दुआ है हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं, जिन की जो परेशानियां हैं, हर एक की परेशानियों को तू दूर फरमा दे, हर एक की मुश्किलों को तो आसान कर दे, हर बीमारों को तो शिफाए कुल्ली में बदल दे, हर कर्जदारों के कर्जे का बंदोबस्त फरमा दे, हर बेरोजगारों की रोजी रोटी में बरकतें, रहमतों के दरवाजे खोल दे। ऐ अल्लाह, हम में से जितने भी लोग जिस किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं, ऐ अल्लाह, उनकी हर परेशानी को दूर करके राहत, अमन, सुकून, इज्जत, आफियत, सेहत, ऐ अल्लाह, दौलत उनको अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, मरते दम तक तुझे खुश करने वाले काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। जब हमारे जिस्म से रूह परवाज होने लगे, या अल्लाह, खातिमा बिल खैर, रोजे की हालत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में, कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत, ऐ अल्लाह, हमको खातिमा बिल खैर अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।